اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط اور باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، ابھی رات کے 3:30 بج رہے ہیں، میں اسٹوڈیو میں آ چکا ہوں کیونکہ مجھے فجر کے وقت میں یہاں سے 200 کلومیٹر دور ہیور کھیڑ کر کے ایک مقام ہے، ادھر سے برہان پور دوئی پھوڑیا ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچنا ہے۔ صبح 11 بجے وہاں پر ایک پروگرام ہے، تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے رات کے 3، 3:30، 4 بجے یہاں پر اسٹوڈیو میں آنا پڑتا ہے، تاکہ کیونکہ 2 گھنٹہ اس ریکارڈنگ کو لگتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یار، بڑی محنت لگتی ہے چینل چلانے کے لیے۔ ابھی رات میں تو میں آیا کھرگون سے، وہاں سے آیا مدھیہ پردیش کے کھرگون میں جمعیت علماء کی جانب سے ایک بہت شاندار اور بڑا پروگرام تھا، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے۔ وہ یہاں سے لمبا ہے، وہاں سے میں لگاتار سفر کر کے آیا، بیان کر کے آیا، آواز بھی ساتھ نہیں دیتی۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں کیا کیجیے، بڑی محنت لگتی ہے سارے کام ایک ساتھ کرنے کے لیے، چینل چلانا، سفر کرنا، تقریریں کرنا، سیاست، صحافت، خطابت، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بس سوچو تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کام لے رہا ہے، اللہ طاقت دے رہا ہے، بس آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہر طرح سے مدد فرمائے۔ کھرگون کا پروگرام بھی جو ہوا جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا، بڑا کامیاب رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں جوانوں، بزرگوں، بچوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور بہت ہی شاندار یہ پروگرام ثابت ہوا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات سے دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے رپورٹر احمد آباد سے مفتی اسماعیل سومرا اور بروڈا سے مولانا الیاس صاحب، حافظ اویس اور حافظ امتیاز نے بتایا کہ گجرات میں چھٹ پوجا کے دوران بڑا دردناک حادثہ ہوا، 60 لوگوں کی موت ہو گئی۔ موربی میں 140 سال پرانا لٹکا ہوا معلق برج ٹوٹ گیا، پل ٹوٹ گیا، 400 لوگ پانی میں گر گئے۔ مرنے والوں میں معصوم 10 چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔
کئی لوگ لاپتہ ہے، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے لیے امداد کی رقم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ گجرات کے موربی میں پل ٹوٹنے کے بعد میں یہ حالت ہوئی ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پل پر لٹکے ہوئے افراد بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ گجرات کے وزیر داخلہ سانگوی نے 60 لوگوں کی موت اور 70 لوگوں کے اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع دی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پل گزشتہ 6 مہینے سے بند تھا۔ حال ہی میں تقریباً 2 کروڑ کی لاگت سے اس کی مرمت کا کام پورا کیا گیا تھا۔ دیوالی سے ایک دن پہلے یعنی 25 اکتوبر کو اسے عوام کے لیے، جنتا کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن برج پر 100 لوگوں کا بوجھ سہنے کی صلاحیت تھی، لیکن اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اس پر 500 افراد جمع تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، ایسا کہا جا رہا ہے۔ آئیے ایسی دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، CAA کو لے کر، سٹیزن امینڈمنٹ بل کو لے کر آ رہی ہے، شہریت ترمیمی قانون کو لے کر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ اس قانون کو چیلنج کرنے والی 232 عرضیوں کی چھان بین جلد مکمل کرنے کی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 31 اکتوبر یعنی آج سماعت کرنے جا رہا ہے۔ آج سماعت میں کیا ہوگا یا کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل خبروں میں وہ ساری تفصیلات آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ ناظرین، ایسی تیسری بڑی خبر آدھار کارڈ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میرا آدھار، میرا ادھیکار، میری پہچان۔ اب تمام شہریوں کے لیے آدھار کارڈ بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے ان دنوں بعض اخبارات میں اشتہارات شائع ہو رہے ہیں، جس میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ملک کا ہر شہری اپنے اپنے آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کروا لیں۔ مثلا آدھار کارڈ میں سیل نمبر، ای میل ID، تاریخ پیدائش، ماہ پیدائش، ذریعہ معاش، پروفیشن، مکمل پتہ، ماہ، لینڈ مارک یعنی نزد، عقب، روبرو، متصل وغیرہ وغیرہ کا اندراج۔ اس بات سے تو سبھی ہندوستانی شہری بخوبی واقف ہے کہ فی زمانہ آدھار کارڈ لازمی ہو چکا ہے اور یہ ایک اہم دستاویز بھی بن چکا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گجرات کا الیکشن آ رہا ہے، اور الیکشن آ رہا ہے تو جتنی بھی بدماشیاں ہو سکتی ہے ساری بدماشیاں ہوں گی۔ جیسے ایک بلی تھیلے میں سے نکلی اور ہندو مسلم ماحول بنانے کے لیے پھر بلی نے میاؤں 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 شروع کر دیا اور ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ایسا ایسا نوٹوں پر یہ کیا جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی گجرات میں بلکہ جہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں یہ ساری بدماشیاں ہوتی ہے۔ ہندو مسلمانوں میں بانٹنے کی جتنی ناپاک حرکتیں ہو سکتی ہے سب کی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، اب گجرات میں یکساں سول کوڈ کا معاملہ بھی اٹھا دیا گیا ہے، کامن سول کوڈ، جس کو کانگریس نے راجنیتک شڑینتر قرار دیا، سیاسی سازش قرار دیا۔ ریاست گجرات میں UCC کو لاگو کرنے کے گجرات کے وزیر داخلہ سنگھوی کے اعلان پر سبھی لیڈروں نے ری ایکشن ظاہر کیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری سرجیوالا نے اس معاملے پر BJP کو گھیر لیا اور اسے سازش کا حصہ بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP الیکشن سے پہلے صرف ہندو مسلم اور جات پات کرتی ہے۔ ساتھ ہی گجرات کے وزیر تعلیم نے سنگھوی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خیر، گجرات میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس لیے BJP اور دوسری اس کی بچہ پارٹیاں ہر طرح سے ہندو مسلم میں بانٹنے کی کوشش کرے گی۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔
आयादिन रियासत आसाम की एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आसाम में 8 बांग्लादेशी को मुल्क बदर करने का अदालती आदेश, अदालती हुक्म सामने आया है। 8 बांग्लादेशी बाशिंदे जो आसाम में गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद पकड़े गए थे, उन्हें गुज़िश्ता 2 दिन पहले उनके मुल्क वापस हुकूमत ने अदालती हुक्म आ गया है कि उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की। इन 8 को आसाम के करीमगंज ज़िला में हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर वाक़ सूत्रकुंडी चेक पोस्ट के जरिए वापस भेजा जाएगा। 8 अफराद की शनाख्त ज़िला राजशाही के 60 साल मोहम्मद लाल मियाँ काजी, मौलवी बाजार ज़िला के 30 साल लालोन मियाँ, ऐसे इस तरीके से मुहिबुद्दीन और अताउर रहमान अब्दुल मतीन के तौर पर हुई है। आइए नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आलम इस्लाम की एक मशहूर दीनी तरबियती दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में राब्ता कुल हिंद राब्ता मदारिस इस्लामिया का कामयाब इजलास हुआ। यूपी हुकूमत के सर्वे के बाद आपको याद होगा कि यूपी हुकूमत नाम बदलने को विकास समझती है और कोई भी ऐसा मुद्दा जिसका ताल्लुक मुसलमानों से हो और तकसीम की जा सके और हिंदू मुसलमानों में नफरतों का माहौल बनाया जा सके, इसको ही कामयाबी समझती है। इसलिए मदारिस का सर्वे भी इसी घटिया नीयत से कराया जा रहा है। इसी को लेकर गुज़िश्ता कल मदारिस इस्लामिया के इजलास में साफ तौर से ये कह दिया गया कि निसाब में तब्दीली और सरकारी मदद ग्रांट नाकाबिल कबूल है। मौलाना अबुल कासिम नुमानी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद और मौलाना सैयद अरशद बदनी ने खिताब किया। वहीं पर उन्होंने बड़ी बात कही कि मदारिस के मेयार तालीम को, निसाब तालीम को हम तय करेंगे और हम बेहतर बनाएंगे। और ये भी कहा कि हमें लैपटॉप वाले नहीं, कुरान वाले मजहबी लोग चाहिए जो देहात में, जंगलों और शहरों में नमाजें पढ़ा सके और दीन सिखा सके। लैपटॉप के लिए हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तालीम ले रहे हैं और मदारिस पूरे तरीके से कानूनी और आईनी दायरे में चलते हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया इस इजलास में कि मदारिस वाले शुरू में दीनियात के साथ साथ ज़रूरी असली उलूम जैसे मैथमेटिक, जोग्राफिया, इलाकाई ज़बान और हिस्ट्री पर जो मुश्तमिल हो, इन उलूम को ज़रूर अपने बच्चों को प्राइमरी में सिखाए। और ये भी कहा कि बेहतर होगा कि मदारिस और मकातिब को हुकूमत से मंजूरी ले लें। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पूरे मुल्क में धूम मचा रही है और बीजेपी बौखला रही है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को लेकर दिन ब दिन वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, इन वीडियो से बीजेपी का बीपी बढ़ रहा है और नफरती पुजारियों को अटैक आ रहा है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल तेलंगाना में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, अचानक सुबह राहुल गांधी ने दौड़ लगानी शुरू की और इस दौड़ को जोशो खरोश के साथ देखा जा रहा है। महबूबनगर जिला में भारत जोड़ो यात्रा का गुज़िश्ता कल 5वां दिन था। राहुल गांधी ने जड़चरला से यात्रा शुरू की और यात्रा के मौके पर राहुल गांधी ने सदर तेलंगाना कांग्रेस रेड्डी के साथ दौड़ लगाई। इस दौड़ में एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करते नजर आए। इस दौड़ की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें कांग्रेस कारकुनों और इस यात्रा में हिस्सा लेने वालों का जोशो खरोश देखा जा रहा है। एक्चुअल में भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, तो जो लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनका बीपी हाई हो रहा है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अमरावती शहर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल राज़िक ने बताया कि अमरावती में गुज़िश्ता कल एक इमारत, एक बिल्डिंग गिरी जिसमें 5 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबरें आ रही है। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और मलबा हटाने का काम जारी है। खबरों के मुताबिक 5 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि कुछ लोग दबे हुए हैं। परभाग चौक में, अमरावती के परभाग चौक में यह हादसा हुआ है। मरने वालों में मकामी व्यापारी रवि परमार समेत 4 लोग शामिल है। हादसा ये तकरीबन 2:15 बजे के करीब पेश आया है। फायर ब्रिगेड और म्युनिसिपल के मुलाजिम और मकामी पुलिस की निगरानी में मलबा हटाने का काम जारी है।
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के धूलिया शहर से एक ऐसी खबर आ रही है जो नफरती चिंटुओं और नफरती पुजारियों के मुंह पर एक गंदगी से भरा हुआ जूता मारने के बराबर है। जो लोग मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में बांटने और तकसीम करने की चाल चलते हैं, नफरतें फैलाने की चाल चलते हैं, उनके लिए यह खबर तो अटैक आने के बराबर है। जी हाँ, धूलिया से यह खबर आ रही है। धूलिया से हमारे नुमाइंदा मौलाना शकील कासमी ने बताया कि एक गैर मुस्लिम खातून ने, एक हिंदू महिला ने अपनी जाती मिल्कियत की जमीन उर्दू स्कूल को दे दी। धूलिया के कस्बा मैसदी के साकिन इक्कताई शालिनी शांताराम देवरे ने यह काम किया है। उनका गुज़िश्ता कल बाकायदा धूलिया जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से उनका जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया और धूलिया जमीयत उलमा अरशद मदनी का डेलीगेशन, एक वफ्द बाकायदा उनके यहाँ पहुंचा, उनके गांव पहुंचा और फिर वहां पहुंचकर गांव के सरकर्दा अफराद शामिल रहे और उन्होंने, गांव वालों ने जमीयत उलमा के वफ्द का शानदार इस्तकबाल भी किया और वहां जाकर जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने बाकायदा उस खातून का इस्तकबाल किया जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मुल्क में इस वक्त नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है और ऐसे वक्त में भी ऐसे हिंदू मुस्लिम जिंदा हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, काम करना और मोहब्बत एकता को आम करना चाहते हैं। ये नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है। और वहां पर फिर जो प्रोग्राम लिया गया तो शालिनी ताई जिन्होंने अपनी जमीन दी है, उन्होंने अपने भाषण में, अपने बयान में कहा कि इस स्कूल से जो मैंने दी है उर्दू स्कूल के लिए, क्योंकि उर्दू स्कूल में कौन पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही शालिनी ताई ने कि इस स्कूल से अक़लियती समाज यानी मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे और बड़े ओहदे पर पहुंचकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इस मौके पर उनकी बहू, बेटे, 2 बेटियां और उस गांव के पंच कमेटी के जिम्मेदारान और मकामी अहबाब भी जमा थे। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की तैयारी में लग गई है। इशारा मिल गया है। फडणवीस की क़यादत में जल्द ही मुंबई यात्रा का आगाज होगा और एडवोकेट आशीष शेलार का बयान आया है कि क्या उद्धव औरंगजेब का अधूरा ख्वाब पूरा करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अलावा ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, सिवाय बस हिंदू मुस्लिम में फूट होनी चाहिए, नफरतें फैलनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष दबंग लीडर नानाजी पटोले का बड़ा बयान आया है कि अभी अभी जो बगावत और बंडखोरी करके महाराष्ट्र की हुकूमत बनी है, यानी एकनाथ और शिंदे की जो हुकूमत बीजेपी के इशारे पर घटिया तरीके से बनी है, नाना पटोले ने कहा है कि इनकी यानी एकनाथ, शिंदे और फडणवीस की हुकूमत जल्द ही गिर जाएगी, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो उधर भागे थे और हुकूमत बनी थी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी जिनको जो लालच दी गई होगी या जिनको डराया या धमकाया गया होगा वो अपने आप को अब वहां गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए बहुत जल्द नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत गिर जाएगी। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।